मैं अपने गुरुदेव सावन रूप कृपाल दे चरणों विच नमस्कार करदा हाँ, जिन्हां ने कि इस गरीब आत्मा ते दया कीती, जो अपने घर दा रस्ता भुल गई सी, उन्होंने अपने घर दा रस्ते ते पाया। कबीर साहब ने कहा, सीस दिए जे गुर मिले तो भी सस्ता जान। गुरु की वडियाई दा, गुरु की महिमा दा, गुरु के उपकार दा उस वेले सानू पता लगता है जद फैले हुए ख्याल नूं सिमरन के जरिए दोनों अखां के दरम्यान एकागर कर लेने हैं। थोड़ा एकागर होना जद एकाग्रता प्राप्त होती है, अंदर जाने हैं, उस वेले सानू गुरु की संतां की महिमा का ज्ञान हुंदा है कि साडे उत्ते उन्होंने कितना परोपकार किया है। असी उन्हां दा शुक्रिया अदा जो करना है वो अंदर जाके ही कर सकते हैं। सो सत्संग दे विच जद भी असी आउने हैं या महात्मा दियां असी वेले टाइम विच बाणियां पढ़ते हैं या सत्संग सुनते हैं, उहदा भाव हमेशा ही साडे दिल विच ऐसे होना चाहिए है कि उन्होंने अच्छी तरह विचारिए, समझिए कि संत महात्मा सानू की हिदायत करते हैं। क्योंकि संतां महात्मा का जो मिशन हुंदा है वो किसी ग्रंथ या पोथी के सहारे नहीं हुंदागा। उन्हां दा मिशन उन्हां दी अपनी ही समर्था दा ते निर्भर हुंदा है। जो काम उन्हां दे गुरुदेव ने उन्हां नूं सौंपिया हुंदा है, उन्हां दे ही गुरुदेव उस काम दे जिम्मेवार हुंदे है, उन्हां नूं मदद करते हैं। मैं दसदा है कि जदों असी पहले ख्याल नूं अखां दे पिछे लै आउंदे हैं, अंदर जाने हैं, अस्तूल सूक्ष्म सारे पढ़दे ला लेने हैं, गुरुदेव अपनियां बरकतां लैके उस सेवक दे अंदर बैठ जाता है। उस वक्त पता लगता है कि बाहर कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिहदे नाल असीं उन्हां दी शुकराना कर सकीए। वैसे सत्संगी और गुरु दे अंदर जिंदगी दे विच बहुत सारे ऐसे वाकयात हुंदे रहिंदे हैं, ऐसियां घटना घटदियां रहिंदियां हन कि जिहड़ा सिख महसूस करता है कि गुरु मेरी किस तरह मदद करता है, वो बिखड़े टाइम ते भी आके पहुंचता है। ये उहदा बिरद है। अगर साडे वास्ते गुरु ऐसा नहीं कर सकदागा तो प्यारे तुसीं सोच के देख सकते हो कि उस गुरु दे अगे सिर नमाउण दा भी की फायदा हो सकता है, उस नूं मन्नण दे विच की फायदा है, ऐसे महात्मा तो किनारा करन च ही फायदा हुंदा है। लेकिन नहीं, अगर सिख आपदी ड्यूटी निभाता है, भजन सिमरन करता है, ईमानदारी नाल काम करता है, तो गुरु का बिरद है, गुरु का धर्म है, वो भी उसकी मदद वास्ते आउंदा है, भावें कैसा भी टाइम क्यों ना हो। कोई है पराई अग विच जलन वाला, अनेक वाकयात मिलते हैं कि गुरु ही एक ऐसा है, संत ही ऐसे है कि जिहड़े सेवक की खातर अग्नि विच कुदनों भी नहीं गुरेज करते, सोचते भी नहीं। ऐसे वाकयात बहुत सारे जिंदगी सानू मिलते हैं। लेकिन संत महात्मा मालक दे प्यारे सिर्फ बाणी सानू इस वास्ते समझाउंदे है, बाणी का सहारा साडे अगे रखते हैं कि सेवक नूं यह पता लग जाए कि ये कोई नवीं जी बात, नवीं जी कहानी साडे अगे लिया के नहीं रखते गए। पिछे भी संत महात्मा शब्द नाम की महिमा गाउंदे गए, सत्संग दे विच हर एक नूं लाउंदे गए है, सत्संग की महिमा दसते गए है। क्योंकि सत्संग दो प्रकार का है, एक अंतरी है, एक बाहरी है। अंतरी सत्संग जो है वो अंदर जाके शब्द नाल जुड़ना, शब्द गुरु नूं प्रगट करना, उहदे विच जज्ब होना, ये अंतरी सत्संग है। बाहर जिथे भी सानू मौका मिलता है या उहदी आग्या के मुताबक जिथे वो सानू कहता है भी तुसी अपना सत्संग जारी करो
ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜੈਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਵੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਕਾਰਾਮ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਹੈ, ਚਰਨਦਾਸ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਉਹ ਤਾਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜੈਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੋਭਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲ ਕਿਤਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਆਪ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਮਾਰੂ 16 ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਨਾ 1075। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਆਪ ਨਿਰਾਰਾ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਆਪ ਨਿਰਾਰਾ। ਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ। ਕਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਆਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਜੀ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਆਪ ਨਿਰਾਰਾ। ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਭ ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਇੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਧੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਤਪਤ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਲੇ ਮਹਾਪਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਅੰਦਰ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਭ ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
ਇਸ਼ਟ ਉਪਾਇੰਦਾ। ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। आप प्यार ना कहते हैं 184 जिया जून उसने पैदा की है। हजूर महाराज जी 184 जूना की तफसील बताते होंगे सन कि 30 लाख किस्म के दरख्त है, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे है, 14 लाख किस्म के पंखी ने, 9 लाख किस्म के जल के जीव हैं, 4 लाख किस्म के देवी देवते, भूत प्रेत यश किन्नर इंसान हैवान है। ये बड़ा एक लम्मा फासला है जो सानू तय करना पैंदा है। फिर एक एक जून दियां बड़ियां बड़ियां लम्मियां उमरां हन। एक एक जून दे विच सानू ये नहीं पता कि उहदे विच असीं कितने के जन्म लेने हैं या लैके आए हुए हैं। सो 184 जून तो बाद इंसान दा जामे नूं वडियाई दिती है। क्यों वडियाई दिती है कि असी बाकी दियां जूनां जितनियां हन वो भोग जूनियां हन। पशु पंछियां नूं कौन ट्रेनिंग दिंदा है कि खाना इस तरह खाना है, भोग इस तरह भोगने है, या गर्मी सर्दी नूं किस तरह महसूस करना है। ये उन्हां नूं कुदरतों ही नॉलेज हुंदा है। अगर उन्हां दे अंदर कमी है, वो उन्हां दे अंदर सेंस दी बुद्धि दी कमी है। तो इंसान 5 तत्तां दा पुतला है। ਇਹਦੇ अंदर सेंस है, बुद्धि है। जो काम पशु पंछी नहीं कर सकते इंसान कर सकता है, वो परमात्मा दे नाल मिलाप करना है। फिर असी ऐसी जू इंसान दे जामे विच आके भी बहुत सारियां ऐसियां जूना हन, कौमां हन जिहदे विच कोई परमात्मा दा नाम लैके भी खुश नहीं हुंदागा। कोई परमात्मा दे मुतालिक उन्हां कौमां दे विच ज्ञान ही नहीं हुंदागा कि परमात्मा भी कोई है। तो सत्संग दे विच वो किस तरह आ सकते हैं, किस तरह उन्होंने पता लगता है। सो महाराज जी कहते हैं सानू बड़े प्यार नाल कि इस नूं यही वडियाई है कि इहदे विच भगती करके परमात्मा नूं मिल सकता है। इहनूं यही वडियाई है जी। 184 जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वडियाई। जिस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाइंदा। ये सीढ़ी का आखिरी स्टैप है। अगर असी कोशिश करांगे तो मकान की छत ते चढ़ जावांगे। अगर पैर फिसल जाता है धरती ते आ जावांगे। इंसानी जामे दियां जो गलतियां हन असी 84 विच फिर चले जाने हैं। अगर इहदे विच असी आके वो आखिरी स्टैप की है कि नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है, अगर असी करन लग जाने हैं तो जिस परबज वास्ते मकसद वास्ते परमात्मा ने सानू इंसान का जामा दिता है, जो जिम्मेवारी साडे उपर लाई है, असी इहदे विच आके अपना मिशन जो है परबज है वो पूरा कर जाने हैं। नहीं तो फिर संसार विच आउणा है, जमना है, मरना है। जिथे मौत है उत्थे पैदाइश है, जिथे पैदाइश है उत्थे मौत है जी। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाइंदा। कीता होवे तिस क्या कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लईए। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं जिस परमात्मा का सब कुछ कीता होया हुंदा है, जो चाहे वो कर सकता है, उन्होंने असी की समझा सकते हैं, की कर सकते हैं। तो आप कहने लगे की करो जिंदगी विच किसी महात्मा गुरमुख नूं मिलो। गुरमुख थानू की जुगती दसेगा, गुरमुख बनने वास्ते वो नाम देवेगा। जब असी नाम की कमाई करांगे तो साडी आत्मा उपर 3 पड़दे है, स्थूल है,
ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਅਸਥੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਥੂਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਥੂਲ ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਅੱਗੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਆਇਸ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਇੰਦਰੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੋਗੋਂ ਰੋਗ ਸੋ ਅੰਤ ਭੋਗੋਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਭੋਗ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ 8-8 10-10 ਘੰਟੇ ਸਿੱਧੀ ਕਮਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਗਾ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਦ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦਰਦ ਕਾਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਅੰਦਰ ਕਾਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਥੂਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਨ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਖਟਪਟੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮਨ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਾਰਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੇਡੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੀਆਂ ਆਤਮਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੂਲ ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸਤੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੜਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਰੂਹ ਨੇਕ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਇਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇਕ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ 12 ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗੇ, ਉੱਥੇ 12 ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰਫ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ 16 ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੀਨੇ ਪੜਦੇ ਲਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ
ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਆਪਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਣੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋਈ ਭੂਲੇ, ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਇਂਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤੜਫ ਲਾਉਣੀ ਗੀ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਇਸ ਦਫਾ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਦ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਦਮ ਕੌਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਕਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਬੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋਈ ਭੂਲੇ, ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਇਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਕਾ ਨਗਰ ਏਕੀਆ, ਸੇ ਉਬਰੇ ਜੋ ਸਤ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣਈਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਖਟਪਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਨਰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਲਾਕ ਦੀ ਸੂਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਮੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਮਨ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾਗਾ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ? ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੂਹਟ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ, ਬੋਲੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਸੱਚ ਚੁਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਏ ਉੱਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਵਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਤਾ ਆਤਮਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਜਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਹਟ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗੇ, ਉੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗ ਕਾ ਨਗਰ ਇਹ ਕੀਆ, ਸੇ ਉਬਰੇ ਜੋ ਸਤ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣਈਆ। ਤ੍ਰਿਆ ਗੁਣਾ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਰਾ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਕੌਣ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤ੍ਰੇਹਾ ਗੁਣਾ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਰਾ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਅਨਕ ਕਰਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਜੋ ਕੀਜੈ ਸੋ ਬੰਧਨ ਪੈਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਫੰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੇੜ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਔਰ 84 ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜੂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੇਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੀਡਰ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹੁਕੂਮਤ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਛੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਹਿਕਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਲਾਮਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਛੇਜ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ, ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇ, ਸਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਲ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਜੋ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਭੋਗਣਾ ਭਰਨਾ ਜੀ। ਅਨਕ ਕਰਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਜੋ ਕੀਜੈ ਸੋ ਬੰਧਨ ਪੈਰੇ। ਕ੍ਰੋਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੈ, ਸਭ ਲਾਹਾ ਮੂਲ ਗਵਾਏਂਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੀਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ ਪੱਕ ਕੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ।
तो गुरु साहब प्यार नाल कहंदे आ, कलू आया एक नाम बोवो आन रुत नाही मत भरम भूलो। आप कहंदे कलयुग दे अंदर अगर मुक्ति है तो नाम विच है। एक तो साडियां अजकल सेहतां कमजोर है, उमरां छोटियां हन, विधि पूर्वक असी कर्मकांड कर ही नहीं सकते गे। पिछले जमानिਆਂ ਦੇ अंदर पिछले युगां ਦੇ अंदर लोकां ਦੀਆਂ सेहतां अच्छियां सन, उमरां लंमियां सन। सतयुग के अंदर लख बरस की उम्र बयान की है। जे किसी ने 10,000 साल कर्म कांड कर भी लिया तो बाकी 90,000 साल होर है नाम की कमाई की तरफ आने वास्ते। सो इस वास्ते आप सानू प्यार ना कहते हैं कि ये सारा असी बेमौसमा बीज पा रहे हैं जी। क्रोता बीज बीजे नहीं जम्मे, सब लाहा मूल गवाएंदा। कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। अगर कल युग दे विच मुक्ति है तो वो कीर्तन दे विच है। उसनू किते हरि कीर्तन क्या है, किते अकथ कथा क्या है, किते गुरु बाणी किया गया है। आप कहने लगे गुरमुख लोग की करते हैं, फैले ख्याल नूं सिमरन दे जरिए अखां पिछे लिया के असूल सूक्ष्म तिन्ने पढ़दे ला के जब 10वें द्वार विच पहुंचते हैं, उत्थे वो कीर्तन जो सचखंड तो उठ रहा है आ रहा है, वो बड़े ध्यान नाल उस कीर्तन नूं उहदे विच जुड़ जाते हैं, जजब हो जाते हैं। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं उस कीर्तन की महिमा है, उस दी वडियाई है। बाहर जितने भी असी कीर्तन करते हैं सानू किसी इंसान की सहारा लेना पैंदा है, या साडा जिहड़ा जंतर असी वजाउने हैं वो खराब हो जाता है या टुट जाता है, या वजाउण वाले थक जाते हैं। लेकिन जिसका गुरु साहब जिक्र करते हैं वो साडा नहीं वजाया, वो तो खुद ही वजा रहा परमात्मा। महाराज जी कहते अणमड़िया मंदल वाजा, बिन सावन का नहर गाजा, बादल बिन बरखा होई, जे तत विचारे कोई। वो किसी दे मड़िया होया मरदंग नहीं, ढोल नहीं, वाजा नहीं, वो तो अणमड़िया है। और बादल बिन बरखा होई, जे तत विचारे कोई। उत्थे कोई इस तरह बदल नहीं आउंदे गे। कोई अंदर जाके देखे कि किस तरह उत्थे प्यार दियां बूंदां, अमृत दियां बूंदां उस जगह पै रही है। सो इस वास्ते आप कहते गुरमुख लोग अपनी देह और वजूद के अंदर जाके बड़े ध्यान नाल उस कीर्तन नूं सुन रहे हैं जी। कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। आप तरे सगले कुल तारे, हर दर गए पत सियों जाएंदा। आप कहने लगे जो महात्मा अंदर वड़ के उस कीर्तन दे नाल जुड़ जाते हैं, उन्हां नूं की परमात्मा वडियाई दिंदा है। वो आप तर जाते हैं, अपनी संगत नूं तार लेंदे हैं, अपनियां कुलां नूं तार लेंदे हैं। दरगाह दे अंदर बड़े पत नाल, प्यार नाल, इज्जत नाल हो जाते हैं जी। आप तरे सगले कुल तारे, हर दर गए पत सियों जाएंदा। खंड पताल दीप सब लोआ, सब काल वस आप प्रभ किया। नेह चल एक आप अविनाशी, सोने चल ज्योति से त्याएंदा। जो कुछ भी सानू अखां नाल दिसदा है, खंड पताल दीप सब कुछ उस परमात्मा ने रचना करके इसका जो
ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਚਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਾਂ ਪਵਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜਲ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੂਆ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਵ ਖਦਾ ਲਓ, ਕਿਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਖਰ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੀ ਢਹਿਗੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਉਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਔਰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਮ ਰਹੋ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਸ ਜਗਤ ਮੇਂ ਕਿਨ ਜਪਿਆ ਗੁਰੂ ਮੰਤ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਹਚਲ ਏਕ ਆਪ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਜੋ ਤਿਸੈ ਧਿਆਇਂਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਨੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜੀ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਨੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉਠੇ ਬੋ ਪਾਤੀ, ਫਿਰ ਸਲ ਲੈ ਸਲਲ ਸਮਾਇਂਦਾ। ਸਲਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਪਈ, ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੋਂ ਆਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਗਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਭੁੱਲੜ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਓ, ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ, ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਛਲੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਲੋੜਨ ਸੋਈ ਕਰਾਇਣ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਬਲਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ, ਇਸ ਬੇੜੇ ਕੋ ਪਾਰ ਲਗਾਵੈ। ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਡੋਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡੋਰੀਆਂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਲਏ ਹੈ। ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ, ਇਸ ਬੇੜੇ ਕੋ ਪਾਰ ਲਗਾਵੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਜਨ ਕਰਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾ, तो मैं तो तेरे भरोसे ते ही ये बेड़ा नाम दा ठिल दिता है। सो वो ये बेनतियां हमेशा ही करते है। सो बड़े प्यार नाल ज्यों जल तरंग उठे वो भांति फिर जिस तरह जल दे विच उन्हां दा की रिश्ता है परमात्मा नाल, जिस तरह बुलबुले और पानी दा है, तरंग और पानी दा है। गुरु गोबिंद सिंह जी भी महाराज कहते हैं कि हर हर जन दो एक है, बिब विचार कुछ ना है, जलते हो कुछ तरंग ज्यों जल ही विखे समाहे। जी ज्यों जल तरंग उठे बो पाती, फिर सल समाएंदा। एक जाचक मंगे दान द्वारे, जा प्रभ पावे ता किरपा तारे। संत आपदे आप नूं किन्ना छोटा बयान करते हैं कि असी जाचक बन के भिखारी बन के तेरे दर ते उत्ते आए हैं। ये हुण तेरी मौज है कि तू सानू पिछया जल्दी पाउना या देर ना पाउना है, जे किन्नी पिछया पाउना है। साडे तरह नहीं कि असी हौमै हंकार दे विच आके मामूली या साडे अंदर चिंगैड़ा कोई प्रगट हो जावे ते असी रिधियां सिद्धियां बाहर दिखाउणियां शुरू करते हैं। लेकिन संत कुल मालक होके भी अपने आप नूं जाचक भिखारी बयान करते हैं कि हे प्रभु असी तेरे दर ते एक भिखारी की तरह आए हैं। जी एक जाचक मंगे दान द्वारे, जा प्रभ पावे तां किरपा तारे। देओ दर्श जित मन तृप्ता से, हर कीर्तन मन ठहराएंदा। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੀ देहो दर्श जित मन तृप्ता से, हर कीर्तन मन ठहराएंदा। रूड़ो ठाकुर
ਕੀਤੇ ਵਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਰ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਜੇ ਹਰ ਕਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਪਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ, ਭੁੱਖਾਂ ਪਿਆਸਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁੱਕ ਕੇ ਹਰੀੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਦਿਲ ਦਿਲਗੀਰ ਹੋਏ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਵੱਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ। ਜੀ। ਰੂੜੋ ਠਾਕੁਰ ਕੀਤੇ ਵਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਰ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਜੇ ਹਰ ਕਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਪਾਵੇ। ਕੀਤਾ ਲੋੜਨ ਸੋਈ ਕਰਾਇਨ। ਦਰ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏਂਦਾ। ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏਂਦਾ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਵਕਤ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਤ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੀ। ਕੀਤਾ ਲੋੜਨ ਸੋਈ ਕਰਾਇਨ। ਦਰ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਔਕਟ ਆਏ ਬਨਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਧਿਆਏ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾਮ ਬੇਲੀ ਕੋਈ। ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਆਪ ਛੁਡਾਏਂਦਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਭਨ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਵਕਤ ਜਾਂ ਪਦੈਸ਼ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਪਦੈਸ਼ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਪਏ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਮਤੀ ਅਸੂਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਬਲਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਜਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਜਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਰਾਮ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਉਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇਗੇ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ।
ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਕਲਤਰ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਪੋਤਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਆਖੀਏ ਜੋ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿਆਲੂ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਜਾਦੂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਦੂ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਦੂ ਮੂੰਹ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਅਖੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਧੂੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਆਖਰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਇਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੇ ਸਾਲ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ 4 ਕਸਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹਾਂ। ਔਰ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਸੱਜਣੋਂ ਕਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁੱਸੇ ਜੀ ਕਰੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੇ ਝਗੜਾ ਭਲਾ, ਸਾਖਤ ਸੋ ਨਹੀਂ ਮੇਲ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੇਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਸਾਧੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਬੇਲੀ ਕੋਈ, ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਆਪ ਛੁਡਾਏਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮ ਅਥਾਹ, ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਭ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਕਾਟ ਸਿਲਕ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਪਾਏ, ਸੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਾਸਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਮਤਾ ਨੂੰ ਲਖਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਾਸਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਟ ਸਿਲਕ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਪਾਏ, ਸੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਾਸਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੀਐ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਸੰਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਡਿਆਈ,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਚਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ 2-4 ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ 2-4 ਬੰਦੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਪੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਿੰਦੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਕੋਈ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੀਐ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਸੰਸਾਰ ਸਹੀਐ। ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਏ ਤਾਂ ਏਕੋ ਬੂਝੈ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰ ਗੁਰੋਗ ਹੈ, दारू पिए सुमाहे, कृपा करे जे अपनी ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਏਕੋ ਬੂਝੈ, ਸੋ ਜਦ ਇਹ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਏਕੋ ਬੂਝੈ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਬਾਲ ਸੁਭਾਏ ਅਤੀਤ ਉਦਾਸੀ। ਅਨਕ ਰੰਗ ਕਰੈ ਬੋ ਪਾਤੀ, ਜਿਉ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਲਾਡਾਏਂਦਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਹੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਫੜਾਓ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਕੜ ਲੇਗਾ। ਅਗਨੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਡ ਲਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਲੁਡਾਏਂਦਾ ਜੀ। ਅਨਕ ਰੰਗ ਕਰੈ ਬੋ ਪਾਤੀ, ਜਿਉ ਪੁਤਾ ਪੂਤ ਲਾਡਾਏਂਦਾ। ਆਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਮਿਲੀਏ ਜਾਲੇ ਮਿਲਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ
जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा, तू आपे करता कारण करना, सृष्ट उपाय तरी सब तरना। जन नानक शरण पया हर द्वारे, हर पावे लाज रखाएंदा। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਮਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਣ ਕਰਣਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਤਰੀ ਸਭ ਤਰਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪਇਆ ਹਰ ਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਪਾਵੇ ਲਾਜ ਰਖਾ।